So in the previous lecture we have studied the basics of the Java, or the basics of the Java features of the Java, okay, and the how to install the JDK software and how to set the path, okay. So after that we will now study the structure of Java program. Basic structure of Java program. जसं C चा आपण basic structure बघितलं, C++ चं same basic structure of a Java program. Okay. So first is same like C and C++. It's a documentation section. Then package statements. After that import statements. After that class declarations. And then last main class declaration. Okay, so this is a structure of a Java program. So as we have studied in the previous, Java is purely object-oriented programming language. Means what? The main function is also or must included in a class. Okay. So everything in a Java is included in a class. Okay. So आता बघा यातला जो package फक्त हा जो main class declaration section आहे, it is a compulsory section and others are the optional section. Means to run a Java program, a main class is required. ज्या class मध्ये main function आहे तो class include करणं necessary आहे. Okay. Now your program may contain more than one classes. Okay. But only one class is there which has main. Okay. main function फक्त एकाच class मध्ये असणार आहे. Suppose for example your program contains total 4 classes. Okay. So 3 class मध्ये main नसेल and only one class मध्ये काय असणार आहे main. So it is compulsory to have only one main in only one class. Okay. बघा याच्यामध्ये compulsory काय सांगितलं, documentation section means what? It is a comment section. Comment section, it provides the extra information about your program. Okay, now these are the same comments. You can include the comment in a program using a // single line comment and /* and end with a */ and it is a multi-line comment. Okay, so these are the same like a C and C++ मध्ये होतं तसंच. Okay, so these comments are the optional part. Necessary नाहीये की to run the program there is a compulsory to include the comment. Okay, so comments are the optional part. Okay, now package. So Java मध्ये जसे मी तुम्हाला previous lecture मध्ये सांगितलं, जसे C++ मध्ये सिस्टीम लायब्ररी मध्ये हेडर फाइल्स असतात. ओके, आणि हेडर फाइल्स मध्ये फंक्शन्स असतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला जर SQRT फंक्शन यूज करायचं असेल, SQRT फंक्शन, तर ते असतं math.h हेडर फाइल मध्ये. ओके, सो आपण काय करतो, इन्क्लूड करतो ती math.h, देन आपण ते फंक्शन काय करतो, यूज करतो. ओके, सो सेम लाइक C++, JDK software is also contains the system library, but in that system library it contains the packages. Instead of header files, it contains the packages. So simple लक्षात घ्या, packages means nothing but a folder. Okay, so it contains packages, contains the classes and the interfaces. आता interfaces काय आहे, तर हे तुम्हाला आता सांगून कळणार नाही. हे जेव्हा आपल्याला interface chapter येईल तेव्हा कळेल. पण ते interface it is 80% same as a class. Okay, now this package instead of header files, JDK system library has packages. Packages contain classes and interfaces, and the classes and interfaces contains the functions, or you can say the methods. ओके, मीन्स व्हॉट की आपल्याला जर एखादं फंक्शन रिक्वायर्ड असेल तर आपल्याला तो क्लास पाहिजे. आता तुमचं C++ झालेलं आहे, सो एखादं फंक्शन जर कॉल करायचं असेल तर आपल्याला ऑब्जेक्ट लागतं त्या पर्टिक्युलर क्लासचं. ओके, सो
packages contains the number of classes आणि classes contains the number of functions. सो आपल्याला जर फंक्शन यूज करायचा असेल तर आपल्याला तो पर्टिक्युलर जो क्लास आहे सिस्टीम डिफाईन तो आपल्याला त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल आणि तो क्लास ह्या पर्टिक्युलर पॅकेज मध्ये आहे तर ते पॅकेज आपल्याला इन्क्लूड करावं लागेल जसं आपण हेडर फाईल इन्क्लूड करतो. ओके, सो जेडीके मध्ये सिस्टीम लायब्ररी मध्ये इन्स्टेड ऑफ हेडर फाइल्स what it contains the packages. ओके, सो पॅकेजेस जसं सिस्टीम लायब्ररी मध्ये सिस्टीम डिफाईन असतात, ऑलरेडी पॅकेजेस क्रिएट करून ठेवलेले असतात, तसंच सेम जर तुम्हाला युजर डिफाईन पॅकेजेस जर क्रिएट करायचे असतील तर तुम्ही हे स्टेटमेंट काय करणार, इन्क्लूड करणार. ओके, बघा सिस्टीम डिफाईन पॅकेजेस मध्ये काय असतात, क्लासेस असतात, क्लासेस मध्ये काय असतात, फंक्शन्स असतात. ओके, सिस्टीम डिफाईन असतात म्हणजे ऑलरेडी ते डिफाईन आहे, जसे एसक्यूआरटी फंक्शन ऑलरेडी आहे. ओके, तुम्हाला त्याची डेफिनेशन लिहायची गरज नाही, तुम्ही फक्त कॉल करता. प्रिंटएफ स्कॅनएफ ऑलरेडी फंक्शन आहे, तुम्ही फक्त ते कॉल करता. सेम सिस्टीम डिफाईन पॅकेजेस मध्ये सिस्टीम डिफाईन क्लासेस असणार, त्याच्यामध्ये फंक्शन असणार, सिस्टीम डिफाईन रेडीमेड फंक्शन. ओके, ते तुम्ही यूज करणार. नाउ सपोज यू वॉन्ट टू क्रिएट युअर ओन पॅकेज, जसं आपण युजर डिफाईन फंक्शन क्रिएट करतो, ऍड, सबट्रॅक्ट, हे युजर डिफाईन असतात. ओके, सेम if you want to create a user defined package then these statements must be include. ओके, सो आपल्याला पॅकेजेस सेपरेट चॅप्टर आहे तेव्हा आपण बघणार. जस्ट आता लक्षात घ्या, टू क्रिएट user defined packages, package statements are used. ओके, बस एवढंच लिहायचं आहे सुरुवातीला बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये. ओके, बिकॉज सुरुवातीलाच तुम्ही 5th चॅप्टर नाही एक्सप्लेन करू शकत. ओके, नाउ नेक्स्ट आहे इम्पोर्ट स्टेटमेंट. ओके, जसं आपण हेडर फाईल इन्क्लूड करतो तसं आपल्याला जर युजर डिफाईन पॅकेजेस किंवा सिस्टीम डिफाईन पॅकेजेस जर यूज करायचे असतील तर आपण इम्पोर्ट स्टेटमेंट काय करणार, इन्क्लूड करणार. ओके, बघा पॅकेजेस स्टेटमेंट काय, टू क्रिएट अ युजर डिफाईन पॅकेज, युजर डिफाईन पॅकेज क्रिएट करायचं असेल तर. ओके, आणि इम्पोर्ट स्टेटमेंट कधी, की ऑलरेडी सिस्टीम डिफाईन पॅकेजेस आहेत आणि काही युजर डिफाईन पॅकेजेस आहेत. सो इफ युजर वॉन्ट्स द फंक्शन्स विच आर इन user defined or in system defined package then user has to import the statement. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की printf scanf जर यूज करायचा असेल तर तुम्हाला इन्क्लूड काय करावं लागतं, stdio.h. सेम तसंच जर तुम्हाला सिस्टीम डिफाईन काही पॅकेजेस जर रिक्वायर्ड असतील तर पहिल्यांदा ते तुम्हाला इन्क्लूडच्या ऐवजी काय करावे लागतात, इम्पोर्ट करावे लागतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल बघा, तर पॅकेजेस स्टेटमेंट जे आहे युजर डिफाईन पॅकेजेस कसे क्रिएट करायचे तर ते तुम्हाला आता सांगता येणार नाही बिकॉज दॅट इज द 4th or 5th चॅप्टर. ओके, सो तिथे आपण बघू. जस्ट ह्याचं मिनिंग लक्षात ठेवायचं, टू क्रिएट अ युजर डिफाईन पॅकेजेस package statements are used. Okay, import to use user defined package or system defined package or both import statements are used. आता फॉर एक्झाम्पल, आता आपण युजर डिफाईन पॅकेज तर कसं क्रिएट करायचं बघितलं नाही, बट आपण सिस्टीम डिफाईन तर यूज करणारच आहे. सो तुम्हाला कोर जावा मध्ये बघा लँग पॅकेज आहे, इनपुट आउटपुट पॅकेज आहे, AWT पॅकेज आहे. ओके, सो हे 3च पॅकेजेस आहेत तुम्हाला. सो लँग, this package is system defined package. Okay, it contains the number of classes like the string class, integer class, float class. तर आपण पुढे जाऊन सगळे क्लासेस तर बघणारच आहेत each पॅकेजेस मधले. जस्ट मी फॉर एक्झाम्पल सांगते तुम्हाला. देन तुम्हाला एक util पॅकेज पण आहे. Okay, it contains the scanner class, vector class. Okay, IO package also contains many classes like file reader class, file writer class. Okay, आता हे काय मी लगेचच तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगत नाही. It contains the frame class, graphics class. ओके, सो बघा कसं असतं, मेन तुमचं जावा पॅकेज असतं, हे असे सब पॅकेजेस असतात. अजून खूप सारे पॅकेजेस आहेत सिस्टीम डिफाईन, बट तुम्हाला कोर जावा मध्ये सगळे नाहीये, बस एवढेच तुम्हाला स्टडी करायचे आणि मग नेक्स्ट सेमेस्टरला ऍडव्हान्स जावा मध्ये मग तुम्हाला एक्स्ट्रा पॅकेजेस करायचे. ओके, सो मेन लायब्ररी मध्ये मेन पॅकेज असतं जावा, त्याचे हे सब पॅकेजेस आहेत. ओके, आणि ह्या पॅकेजेस मध्ये हे परत क्लासेस आहेत. आता ह्या क्लासेसचे परत फंक्शन असतात. फॉर एक्झाम्पल आता बघा, टू स्ट्रिंग फंक्शन एक आहे,
कॅर ॲट फंक्शन आहे, स्ट्रिंग क्लास आपल्याला हे सगळं येणार आहे. मी जस्ट तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू देते. सो आता जर मला टू स्ट्रिंग फंक्शन जर यूज करायचं आहे तर आता हे फंक्शन आहे क्लासचं अँड यू नो दॅट टू कॉल द फंक्शन ऑफ अ क्लास वी नीड अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ओके, सो जर मला हे टू स्ट्रिंग फंक्शन ह्या स्ट्रिंग क्लासचं आहे तर मला हा स्ट्रिंग क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल. ओके, बट दिस स्ट्रिंग क्लास इज इन्क्लुडेड इन अ lang package. ओके, सो इफ आय वॉन्ट टू यूज अ टू स्ट्रिंग फंक्शन then I have to import the lang package. तर पॅकेज कसं इम्पोर्ट करायचं बघा. इम्पोर्ट जसं आपण हेडर फाईल इन्क्लूड करतो ना तसं इम्पोर्ट स्पेस जावा डॉट lang. आता lang मधलं तुम्हाला कोणता क्लास मधले फंक्शन्स रिक्वायर्ड आहे स्ट्रिंग. सो परत lang डॉट स्ट्रिंग करणार आणि देन सेमिकोलन देणार. ओके, सो ह्याचं मिनिंग काय आहे. नाव तुम्ही ह्या स्टेटमेंटच्या खाली जे प्रोग्राम लिहिणार त्याच्यामध्ये तुम्ही स्ट्रिंग क्लासचे कोणतेही फंक्शन यूज करू शकता बिकॉज आपण हे इम्पोर्ट केलेलं आहे. जसं प्रिंटएफ स्कॅनएफ यूज करण्यासाठी यू हॅव टू इन्क्लूड द stdio.h. सेम त्याच वेनी जर मला स्ट्रिंग क्लासचे फंक्शन यूज करायचे आहे आय हॅव टू इम्पोर्ट द lang पॅकेज. फॉर एक्झाम्पल सांगते. ओके, नाउ सपोज सेम प्रोग्राम मध्ये मला काही इंटिजर क्लासचे सुद्धा फंक्शन यूज करायचे आणि फ्लोट क्लासचे पण. आता स्ट्रिंग, इंटिजर, फ्लोट हे सगळे lang मध्येच आहेत. ओके, बट मी इम्पोर्ट काय केले फक्त lang पॅकेज मधलं स्ट्रिंग क्लास केलेले. इंटिजर आणि फ्लोट केलंय का नाही. आता इंटिजरचं एक फंक्शन आहे पार्स इंट फंक्शन. ओके, आता मला प्रोग्राम मध्ये पार्स इंट पण पाहिजे तर मी आणि जर पार्स इंट फंक्शन यूज केलं तर मला काय येणार एरर येणार बिकॉज आय हॅव इम्पोर्टेड ओनली द स्ट्रिंग क्लास ऑफ द lang पॅकेज. ओके, नाउ सपोज आय वॉन्ट टू इम्पोर्ट ऑल द क्लासेस फ्रॉम द lang पॅकेज. तर मी अजून एक काय करू शकते, अजून एक स्टेटमेंट टाकू शकते इम्पोर्ट जावा डॉट lang डॉट इंटिजर असं. तो मी आता इंटिजरचं पण यूज करेल. ओके, पण आता मला फ्लोट क्लासचे पण फंक्शन पाहिजे तर मी परत इम्पोर्ट जावा डॉट lang डॉट फ्लोट करू शकते. ओके, सो मला काय करावं लागेल, हे तीनच क्लास नसतात, खूप सारे क्लासेस आहेत lang मध्ये. ओके, मग सेपरेट करण्यापेक्षा मी काय करू शकते टू इम्पोर्ट द ऑल द क्लासेस फ्रॉम द पर्टिक्युलर पॅकेज. तर मग तुम्ही काय करणार बघा इम्पोर्ट जावा डॉट lang डॉट स्टार असं करणार. काय करणार, जर सिंगल क्लासच इम्पोर्ट करायचा असेल यू नो दॅट युअर प्रोग्राम नीड्स ओनली द स्ट्रिंग क्लास देन यूज दिस. बट ऍज द चेंजेस इन द प्रोग्राम तुम्हाला जर डिफरंट क्लासेस lang पॅकेज मधले रिक्वायर्ड असेल तर असं सेपरेट करण्यापेक्षा तुम्ही काय करणार जावा डॉट lang डॉट स्टार. सो इट विल इम्पोर्ट द ऑल द क्लासेस फ्रॉम दॅट lang पॅकेज. मग तुम्हाला हे स्टेटमेंट लिहायची गरज नाही. मग तुम्ही स्ट्रिंग क्लासचे पण फंक्शन कॉल करू शकता, इंटिजर क्लासचे पण, फ्लोट पण, कॅरेक्टर पण, जेवढे lang पॅकेज मध्ये क्लासेस आहेत तेवढे सगळे तुम्ही यूज करू शकता. ओके, आणि जर तुम्ही क्लास नेम लिहिला तर तुम्हाला इथे सेमिकोलन द्यायचे आणि डॉट स्टार जर तुम्हाला ऑल क्लासेस इम्पोर्ट करायचे असतील तर. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्ट स्टेटमेंट. ठीक आहे, नाउ आता मी तुम्हाला तर सांगितलं की इम्पोर्ट स्टेटमेंट पण ऑप्शनल आहे. तुम्हाला मी फक्त काय सांगितलं की मेन क्लास जर लास्ट सेक्शन आहे तोच कंपल्सरी आहे. ओके, आता बघा कमेंट्स पहिला तो टॉपचा जो सेक्शन आहे तो काय आहे ऑप्शनल आहे. कमेंट्स तुम्हाला इन्क्लूड करायचे असेल तर करा, नाही केले तरी चालेल. पॅकेज स्टेटमेंट जर तुम्हाला युजर डिफाईन पॅकेज क्रिएट करायचे असेल तरच तो अप टू द 4th or 5th चॅप्टर आपण तर क्रिएट करणार नाहीये. सो दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल. नाउ आता पॅकेजेस जर तुम्हाला ऑलरेडी पॅकेजेस आहेत सिस्टम डिफाईन ते तुम्हाला इम्पोर्ट करायचे यूज करायचे तर तुम्हाला इम्पोर्ट करावं लागेल जसं मी जस्ट सांगितलं तुम्हाला. मग हे ऑप्शनल कसं काय बिकॉज जे मी तुम्ही आपण ह्या सेमला पॅकेज बघणार आहे lang io awt and util हेच पॅकेज बघणार आहे, ह्याच्यापेक्षा दुसरे नाही. ओके, मग ह्यातले सेपरेट क्लासेस वगैरे बघणार आहे. ठीक आहे, सो ह्यातला जो lang पॅकेज असतो ना हा बाय डिफॉल्ट इम्पोर्टेडच असतो. बाय डिफॉल्ट इट इज इम्पोर्टेड. आले लक्षात, lang package it is by default imported. Okay, so if your program requires only the classes in a lang package then no need to import that package. Okay, so in that case import statement is also optional. But जर तुम्हाला io package मधले काही क्लासेस पाहिजे, awt मधले पाहिजे, util मध्ये पाहिजे then you have to import compulsory.
लँग पॅकेज इम्पोर्ट केले तरी चालेल, बट नाही केलं तरी रन होतं. व्हाय? बिकॉज इट इज बाय डिफॉल्ट इम्पोर्टेड इन युअर प्रोग्राम. आणि जर अदर लँग सोडून जर दुसरे कोणते पॅकेज रिक्वायर्ड असेल तर मग इम्पोर्ट स्टेटमेंट येणारच आहे. ओके, लक्षात? ठीक आहे. आता जरी तुम्हाला प्रॉपर कळालं नाही तरी आपण जसं प्रोग्राम येईल तसं तुम्हाला कळेल. ठीक आहे. नाउ द क्लास डिक्लेरेशन. ओके, जसं आता आपण इनहेरिटन्स बघणार आहे किंवा सेपरेट क्लासेस बघणार आहे. आता फॉर एक्झाम्पल हॅलो प्रिंट करायला आपल्याला सेपरेट क्लास घ्यायची गरज नाही, ऍडिशन करायला सेपरेट क्लास घ्यायची गरज नाही. बट जेव्हा आपण प्रॉपर्टी स्टोअर करतो पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टच्या, म्हणजे आपल्याला स्टुडंटच्या, एम्प्लॉईच्या, बँकच्या, तेव्हा आपल्याला एक सेपरेट क्लास लागेलच. ओके, सो मेन फंक्शन सोडून जर तुम्हाला सेपरेट क्लास रिक्वायर्ड असेल तर ते इथे येणार. ओके, सो सुरुवातीला जे आपले बेसिक कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये आपण हे क्लास घेणार नाही, आपण फक्त मेन मध्येच प्रोग्राम करणार आहे अप टू द फर्स्ट चॅप्टर, आणि सेकंड चॅप्टर पासून आपण क्लासेस काय करणार, स्टार्ट करणार. ओके, सो हा पण पार्ट काय आहे, ऑप्शनल आहे. सो कंपल्सरी काय आहे की ऍटलिस्ट वन क्लास असा पाहिजे, सॉरी ओनली ऍटलिस्ट नाही, ओनली वन क्लास असा पाहिजे की ज्याच्यामध्ये काय पाहिजे, मेन पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला जसं सी मध्ये तर क्लास येत नाही, C++ मध्ये क्लास येतं, पण जर आपल्याला हॅलो प्रिंट करायचं असेल तर आपण क्लास यूज करत नाही C++ मध्ये. बट हियर यू हॅव टू इन्क्लूड वन क्लास तुमच्या प्रोग्राम मध्ये असणारच आहे, ज्याच्यामध्ये काय असणार आहे, मेन असणार आहे. आणि मग मेन सोडून जर अजून कोणते क्लासेस असतील तर ते मी आधी काय करायचे, इन्क्लूड करायचे. आलं का लक्षात? ठीक आहे. सो फॉर एक्झाम्पल बघा, आता हे सगळे तर ऑप्शनल आहेत. सपोज आता मी क्लास A केलं, क्लास B असे डिफाइन केले, आणि मग शेवटी एक क्लास तुमचा शेवटचा क्लास असा असणार आहे ज्याच्यामध्ये काय असणार आहे, मेन. आता मेन ऍक्च्युली असं लिहित नाही, पण मी फॉर एक्झाम्पल सांगते. ओके, सो शेवटी क्लास असणार आहे एक, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, मेन असणार आहे. मग हे जर क्लासेस तुम्हाला इन्क्लूड करायचे नसतील तर फक्त हा क्लास काय होईल, इन्क्लूड होईल. ओके, आलं का लक्षात? ठीक आहे. आणि एक्झिक्युशन नेहमी कुठून स्टार्ट होतं, जरी मेन क्लास, मेन फंक्शन पासून एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं, आणि मेन फंक्शनचा क्लास जरी सगळ्यात शेवटी असेल तरी जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम रन करणार, कंपायलर कुठे येणार, लास्टला येणार, आणि मग तिथून नंतर आपला जाणार. म्हणजेच काय, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच. ओके, ठीक आहे. तर हे झालं तुमचं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास. नाउ लेट्स सी फर्स्ट प्रोग्राम टू प्रिंट द और टू डिस्प्ले द मेसेज हॅलो. बघा, आता मी डॉक्युमेंटेशन वगैरे काही करत नाहीये, डायरेक्ट क्लास सपोज फर्स्ट, तुम्हाला जे नेम द्यायचं ते द्या. आता बघा, नेम, क्लासला नेम देताना आता एक तर तुम्ही क्लास क्रिएट करणार आणि क्लासमध्ये फंक्शन्स टाकणार. ओके, तर मी तुम्हाला सांगते बघा कसे रूल्स फॉलो करायचे. दीज आर द व्हॉट यू से, दीज आर द स्टँडर्ड रूल्स. ओके, आता तुम्ही हा फर्स्ट जो मी क्लासला नेम दिलेला आहे फर्स्ट, इथे तुम्ही F स्मॉल काढला तरी चालतो, बट तो कॅपिटल का काढायचा, बिकॉज दीज आर द स्टँडर्ड रूल. जेव्हा तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये जातात तेव्हा काय होतं की तुम्हाला एकाला एक प्रोजेक्ट ओनली वन पर्सनला, वन एम्प्लॉईला हँड ओव्हर नाही करत. वन प्रोजेक्ट इज डिवायडेड इन टू द मेनी पर्सन. त्यांची एक टीम असते, 10 एम्प्लॉईची, 15 एम्प्लॉईची. एम्प्लॉई म्हणजे डेव्हलपर. ओके, मग आता एकाने क्लास नेम स्मॉल मध्ये लिहिलं, दुसऱ्याने कॅपिटल मध्ये लिहिलं, मग त्यांनी काय होतं, जेव्हा मर्जिंग येतं तेव्हा काय होतं, खूप साऱ्या एरर्स येतात. ओके, किंवा सपोज तुम्हाला काही एखादं सोल्युशन मिळत नसेल, तुम्ही ते शेअर केलं तुमच्या टीममेट सोबत. ओके, मग त्याला ते सर्च करायला त्यातल्या एरर्स वगैरे, तर त्या काय जातात, डिफिकल्ट जातात. त्याच्यामुळे एक इंडस्ट्रीचा एक रूल असतो, तोच ऑल दी डेव्हलपर्स काय करतात, फॉलो करतात. तर आपण पण तेच करायचं आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्ही क्लास नेम लिहिणार, जेव्हा तुम्ही क्लास नेम लिहिणार, बघा, जर तुम्हाला एक काय म्हणू शकतो आपण, एक प्रॉपर तुम्हाला जर डेव्हलपर व्हायचं असेल, एकदम जसं तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये डेव्हलपर असाल तसं जर तुमचं कोडिंग पाहिजे असेल तर तुम्ही हे रूल फॉलो करायचेच आहेत. ओके, आणि तसेच प्रोग्राम करायचे आहेत. ठीक आहे. सो क्लास नेम जर तुमचं वन वर्डचं असेल, वन वर्डचं जर क्लास नेम असेल तर फर्स्ट लेटर कॅपिटल काढायचं कंपल्सरी. ओके, नाउ मल्टिपल वर्डचं जर क्लास नेम असेल तर फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कॅपिटल
काढायचं. ओके बघा, आणि ओनली वन लेटरचं जर क्लास नेम असेल म्हणजे क्लास ए क्लास बी तर तो वन लेटर कॅपिटलच पाहिजे. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता हे माझं वन वर्डचं क्लास नेम आहे तर मी एफ काय काढला, कॅपिटल काढला. तुम्ही असा काढला तरी चालतो बघा. पण आता हे जे रूल्स आहेत ना, हे जे सिस्टीम डिफाईन पॅकेजेस आहेत त्यांनी पण फॉलो केलेले. सो आपण पण ते जसं मी तुम्हाला जस्ट सांगितलं बघा, स्ट्रिंग क्लास तर हा एस काय कॅपिटलच आहे बघा. ठीक आहे, आता तुम्हाला जावा मध्ये ऑल दी थिंग्स आर रेडीमेड, तुम्हाला फक्त ते यूज करायचे. ठीक आहे, मग इच टाइम तुम्ही काय करायला जाणार, स्ट्रिंग क्लास आहे, तुम्हाला माहिती आहे स्ट्रिंग क्लास आहे आणि तुम्ही टाईप केलं स्मॉल स्ट्रिंग तर तुम्हाला कंपायलर एरर येणार. ओके, because compiler differentiate between the capital and the small, it is a case sensitive. So हे rules लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे, सिस्टीम डिफाईन क्लास आहे ना स्ट्रिंग, पण तुमच्याकडून टाईप करताना फर्स्ट लेटर हे ऑलवेज कॅपिटलच झालं पाहिजे जेव्हा तुम्ही क्लास नेम लिहिता तेव्हा. ओके बघा, हा स्ट्रिंग क्लास. त्याच्यानंतर बघा इंटिजर क्लास, हे असे सेव आहेत की नाही सिस्टीम डिफाईन, मग ह्यांचे पण रूल्स तेच आहेत. म्हणून मी तुम्हाला सांगते की जरी तुम्ही युजर डिफाईन केला तरी जे सिस्टीम डिफाईन रूल्स आहेत तेच फॉलो करायचे. आता बघा एक क्लास आहे, तुम्हाला पुढे येईल लास्ट चॅप्टर मध्ये, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास. तर हा सिस्टीम डिफाईन क्लास आहे बघा, 3 वर्डचा मल्टिपल वर्डचा क्लास आहे. तर हा कसा सेव आहे बघा, डी कॅपिटल, आय कॅपिटल, एस कॅपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ इच वर्ड शुड बी कॅपिटल. तर हेच रूल सिस्टीम डिफाईन मध्ये पण फॉलो केले तर ते आपण पण काय करायचे, फॉलो करायचे आहेत. आलं का लक्षात? तर हेच फॉलो करायचे. म्हणजेच काय की जेव्हा तुम्ही टाईप करता आणि तुम्हाला माहिती की डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास हा क्लास आहे, सो तुम्ही टाईप करताना बरोबर तुमचं शिफ्ट डी, शिफ्ट आय, शिफ्ट एस असंच झालं पाहिजे. मग पहिले तुम्ही असं लिहिणार की तुम्हाला क्लास नेम माहिती पण जे रूल्स आहेत ते माहिती नाही, तुम्ही असं लिहिणार, मग कंपायलर एरर देणार, मग मला परत पाठवणार मॅम हे कसं काय. सो दीज आर द सिली मिस्टेक. ओके, सो आता मी तुम्हाला क्लासचे रूल्स सांगितलेले आहे क्लास नेमचे, ते सिस्टीम डिफाईन क्लासेसला पण आहेत आणि तेच युजर डिफाईन क्लासेसला पण काय करायचे, फॉलो करायचे. ठीक आहे, वन लेटरचा जर क्लास नेम असेल तेच तो लेटर कॅपिटल काढायचा, वन वर्डचा असेल तर वन फर्स्ट लेटर कॅपिटल काढायचा आणि मल्टिपल वर्डचा असेल तर इच फर्स्ट लेटर ऑफ द इच वर्ड शुड बी कॅपिटल. ओके, सो हे फर्स्ट. नाऊ आता आपण एकच क्लास घेणार आहे ज्याच्यामध्ये मेन असणार. ओके, सो आता बघा, पब्लिक स्टॅटिक वॉइड मेन, दिस इज द सिंटॅक्स ऑफ द मेन. इंट मेन वॉइड मेन नाही बघा, all small, public static void main, then bracket मध्ये it must be string. so string is a class, so s is capital. बघा मला म्हणजे माझी जी सिंटॅक्सची प्रॅक्टिस आहे ती एवढी आहे की मला तुम्ही झोपेत जरी सांगितलं की प्रोग्राम लिहा तर माझ्याकडून क्लास नेमचं फर्स्ट लेटर ऑलवेज कॅपिटलच होणार आहे. एवढी तुमची प्रॅक्टिस पाहिजे. म्हणून तुम्हाला सांगते की तुम्ही नोटपॅड वरती प्रोग्रामिंग करा अप टू द 4th-5th चॅप्टर तरी, मग नंतरचं लास्ट चॅप्टरला आपण एडिटर यूज करू. पण तुमचं सिंटॅक्स जोपर्यंत क्लिअर होत नाही तोपर्यंत तुम्ही ह्याच्यावरतीच नोटपॅड वरतीच प्रोग्रामिंग करा. ओके, नाव बघा, स्ट्रिंग क्लास हा स्ट्रिंग क्लास आहे, सो मी एस काय काढला, कॅपिटल काढला. आर्ग्युमेंट्स ARGS. ओके, तर हा सिंटॅक्स असा पण असतो बघा, आधी हे लिहायचं आणि देन ARGS, हे दोन्ही चालतं पण शक्यतो आपण हा यूज करायचं. हे काय सगळं ते सांगते तुम्हाला. अँड देन प्रिंट करण्यासाठी सिस्टीम हा क्लास आहे, सो एस कॅपिटल, त्याचं सिस्टीम डिफाईन ऑब्जेक्ट आहे आउट आणि त्याची एक मेथड आहे प्रिंट ln, प्रिंट लाईन. ओके, जसं प्रिंट एफ फंक्शन आहे, सी आउट फंक्शन आहे टू डिस्प्ले, तसं इथे आहे प्रिंट ln. सो इथे कसं लिहायचं, सिस्टीम क्लास, त्याचं सिस्टीम डिफाईन ऑब्जेक्ट आणि त्याचं फंक्शन. ओके, सो जे तुम्हाला इन्सर्ट करायचं आहे ते डिस्प्ले करायचं आहे ते डबल कोट मध्ये आणि नंतर सेमीकोलन. ओके, सो दिस इज युअर सिंपल प्रोग्राम टू डिस्प्ले द हॅलो. नाऊ एक्सप्लेन करते आता तुम्हाला. सो क्लास तर तुम्हाला माहिती आहे, हा क्लास स्टार्ट केला, एंड केला. जावा मध्ये क्लास नंतर सेमीकोलन नसतं, सो ते दिलेलं नाहीये. त्याच्यानंतर आपण एक्स्ट्रा क्लासेस यूज नाही करत आहे जसं स्टुडंट साठी, बँक साठी, बिकॉज हॅलो प्रिंट करायला नो नीड ऑफ द क्लास, बिकॉज याच्या प्रॉपर्टीज काही सेव्ह नाही होते. ओके, सो मेन मध्येच आपण काय करतो, डायरेक्टली सीपीपी मध्ये इंट मेन लिहितो आणि सी आउट हॅलो लिहितो. सी मध्ये वॉइड मेन, सी प्रिंट एफ हॅलो. ओके, तर सी मध्ये क्लास नसतं पण सीपीपी मध्ये हॅलो प्रिंट करायला क्लास इन्क्लूड करतो का, नाही, जस्ट मेन लिहितो. ओके, पण जावा मध्ये मेन पण तुम्हाला
क्लासमध्येच लिहावं लागतं. सो हे मेन येणार आहे क्लासमध्ये. ठीक आहे. नाव बघा आता पब्लिक. तर पब्लिकचं मिनिंग का, पब्लिक का असतं मेन. सो हे जर तुमच्या प्रोग्राम मध्ये अजून क्लासेस असतील तर ते क्लासेस कुठे असणार आहेत, मेन क्लासच्या वरती असणार आहेत. ओके. सो पण प्रोग्रामचे एक्झिक्युशन कुठून स्टार्ट होतं, जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम रन करणार मेन पासून. तो हे जे मेन आहे, तर मेन मध्ये तुम्ही काय करणार आहे, त्या वरती जे क्लासेस आहेत त्याचे फंक्शन कॉल करणार आहे. ओके. सो हा जो मेन आहे हा अवेलेबल पाहिजे किंवा ऍक्सेसिबल पाहिजे टू ऑल दी क्लासेस. आलं का लक्षात. मेन तर एकच क्लासमध्ये असणार आहे, मेन एकच क्लासमध्ये असणार आहे शेवटच्या क्लासमध्ये. ओके. बट जर तुमच्या प्रोग्राम मध्ये अजून सारे क्लासेस असतील तर ऑल दी क्लासेसला मेन काय पाहिजे, ऍक्सेसिबल पाहिजे. सो इट इज अ पब्लिक. ओके. नाउ स्टॅटिक. स्टॅटिक मीन्स व्हॉट, मेन फक्त ओनली फॉर वन टाइमच कॉल होणार. मेन किंवा इनिशियलाइजेस ऍट वन. सो इट इज कॉल्ड ऍज अ स्टॅटिक. मेन फक्त एकदाच काय होणार आहे, कॉल होणार आहे, इनिशियलाइज होणार आहे. सो इट इज कॉल्ड ऍज अ स्टॅटिक. ओके. void. Why it is void? Main does not return any value. जसं आपण सीपीपी मध्ये इंट मेन लिहितो, मग शेवटचं आपलं स्टेटमेंट काय असतं, रिटर्न 0. बिकॉज मेनला आपण रिटर्न टाइप दिलेला आहे इंट. सो तो रिटर्न करण्यासाठी आपण 0 करतो. पण जावाच्या मेन मध्ये कोणत्याही केस मध्ये जावा मध्ये मेन व्हॅल्यू रिटर्न करत नाही. सो इट इज अ व्हॉइड. बघा आपण सीपीपी मध्ये काय लिहितो, इंट मेन फंक्शन विथ रिटर्न व्हॅल्यू. बघा आणि रिटर्न 0, तर 0 इंटिजर आहे ना. सो इंट इथं इंट लिहिल्यामुळे हे काय असतं, रिटर्न असतं. ओके. आणि जर आपण व्हॉइड मेन लिहिलं तर रिटर्न करायची गरज नाही. ओके. सेम तसंच पण सीपीपी आणि सी मध्ये मेनला रिटर्न तुम्ही लिहू शकता, बट इथे ते अलाउड नाहीये. कोणत्याही केसमध्ये जावा मध्ये मेन विल नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू. सो इट इज कंपल्सरी व्हॉइड. ओके. नाउ मेन इज अ फंक्शन. ठीक आहे. नेम ऑफ द फंक्शन. बघा पब्लिक का मेन, बिकॉज मेन हे अदर क्लासेसला सुद्धा सेम प्रोग्राम मध्ये ऍक्सेसिबल पाहिजे. ऑल दी क्लासेसला मेन ऍक्सेसिबल पाहिजे. स्टॅटिक मीन्स व्हॉट, इट इनिशियलाइजेस और कॉल्स ऍट वन ओनली. देन व्हॉइड इन main does not return any value. Okay. Main is a function name and these arguments are used for command line argument. तर हे मी तुम्हाला नंतर सांगते. आता जस्ट आपण कमांड लाईन आर्ग्युमेंट्स हे मी तुम्हाला नंतर सांगते. ह्याचा एक सेपरेट आपल्याला पॉइंट आहे. ठीक आहे. म्हणजे ह्या प्रोग्राम नंतरच सांगते तुम्हाला व्हॉट आर मीन्स ह्या मेन मध्ये जे आर्ग्युमेंट आहे, ऍरे आहे, कोणत्या टाइपचा, स्ट्रिंग टाइपचा, त्याचा यूज काय आहे ते. ओके. सो जस्ट आता एक लक्षात घ्या की दिस आर्ग्युमेंट इन मेन इज यूज फॉर कमांड लाईन आर्ग्युमेंट आणि कंपल्सरी ते स्ट्रिंग टाइपचंच पाहिजे. ओके. नाव आपल्याला प्रिंट करण्यासाठी वी नीड अ सिस्टीम क्लास, त्याचं सिस्टीम डिफाईन ऑब्जेक्ट आणि त्याचं फंक्शन प्रिंट एलएन, प्रिंट लाईन. ओके. नाव बघा स्ट्रिंग हा सिस्टीम डिफाईन क्लास आहे. सो तुम्हाला माहिती की कोणतंही सिस्टीम डिफाईन फंक्शन यूज करायचं असेल तर आपण हेडर फाईल काय करतो, इन्क्लूड करतो. पण इथे तर मी पॅकेज इम्पोर्ट केलेलंच नाहीये. जसं इथं जावामध्ये क्लास पॅकेज मध्ये असतात, इथं मी पॅकेज इम्पोर्ट केलं नाही. व्हाय? बिकॉज स्ट्रिंग क्लास कोणत्या पॅकेज मध्ये आहे, लँग, अँड इट इज बाय डिफॉल्ट इम्पोर्टेड इन युअर प्रोग्राम. ओके. बाय डिफॉल्ट ते इम्पोर्टच असतं म्हणून मी ते इम्पोर्ट लिहिलेलं नाहीये. ओके. सो हे झालं तुमचं ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रोग्राम. नाउ लेट्स सी हाऊ टू सेव्ह. आता फक्त हे कमांड मेन मधले जे आर्ग्युमेंट्स ते राहिलं आहे, पण हॅलो डिस्प्ले करण्यासाठी त्याची गरज नाहीये, मीन्स ते एक्सप्लेन करण्याची गरज नाहीये. ठीक आहे. नाउ आता एखादं फोल्डर क्रिएट करा सी डी ई ड्राईव्ह वरती कुठे पण. ओके. सपोज आता मी एक जावा प्रो फोल्डर क्रिएट केलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी सेव्ह करणार. सेम जसं तुम्ही क्लासला नेम दिलेला आहे त्याच नेमनी तुम्हाला फाईल सेव्ह करावी लागते. बघा कॅपिटल तर कॅपिटल, स्मॉल तर स्मॉल, पण तुम्हाला मी सांगितले की रूल फॉलो करायचं. ओके. मग आता बघा सध्या तुमच्या प्रोग्राम मध्ये एकच क्लास आहे, पण जर मोर दॅन वन क्लास असतील तर काय करायचं, ज्या क्लासमध्ये मेन आहे, मेन तर एकाच क्लासमध्ये असणार आहे. जरी तुमच्याकडे खूप सारे वरती क्लासेस असेल पण मेन हे एकाच क्लासमध्ये असणार आहे. सो ज्या क्लासमध्ये मेन आहे त्या क्लास नेमनी प्रोग्राम सेव्ह करायचा आणि सेम जसं तुम्ही नेम दिलेला आहे तसंच आणि विथ .java एक्सटेन्शन. सो फर्स्ट
F कॅपिटल. जर तुम्ही स्मॉल लिहिला तर प्रोग्राम कंपाईल होतो पण रन होत नाही. सो प्रॉपर सेव्ह करायचं. ओके. आणि सेव्ह झाल्यानंतर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करणार. कंपाईल करायचं आहे जावा सी, जावा कंपायलर फर्स्ट डॉट जावा. तुम्हाला दाखवते मी कसं करायचं. कंपाईल एरर आली तर तुम्हाला डिस्प्ले होईल, नाही आली तर एरर डिस्प्ले होणार नाही. नाउ कंपाईल झाल्यानंतर इंटरप्रिट करायचं युजिंग द जावा आणि मग पुढे फक्त प्रोग्राम नेम लिहायचं, कोणतंही एक्सटेन्शन द्यायचं नाही आणि एंटर की प्रेस करायची. यू विल गेट द आउटपुट हॅलो. ठीक आहे. ते एकदा मी तुम्हाला रन करून दाखवते टाइप करून कसा सेव्ह करायचा, कसा कंपाईल करायचा. नोटपॅड ओपन करायचं. ठीक आहे. आता बघा स्ट्रिंग क्लास हा लँग पॅकेज मध्ये आहे. लँग पॅकेज बाय डिफॉल्ट इम्पोर्टेडच असतं. ठीक आहे. तो इम्पोर्ट करायची गरज नाही. पण जर तुम्ही फर्स्ट प्रोग्राम करताय तर कसं इम्पोर्ट करतात बघा. इम्पोर्ट जावा डॉट लँग आणि ऑल दी क्लासेस आपण करूयात. सो डॉट स्टार्ट. दिस इज युअर इम्पोर्ट स्टेटमेंट. ओके. इम्पोर्ट स्पेस जावा डॉट लँग डॉट स्टार्ट. ओके. नाउ क्लासला नेम द्या. सिस्टीम डिफाईन क्लासेसचे नेम द्यायचे नाहीत. फॉर एक्झाम्पल ह्याला स्ट्रिंग, तुम्ही जे क्लास क्रिएट करणार आहे हा त्याला कधी सिस्टीम डिफाईन क्लासेसचे नेम द्यायचे नाही, म्हणजे स्ट्रिंग, इंटीजर वगैरे असं. ठीक आहे. नाउ पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन. स्ट्रिंग एस कॅपिटल. बघा माझ्याकडून बरोबर एस कधी क्लासचा फर्स्ट लेटर कधी पण कॅपिटलच टाईप होते. एवढी तुमची प्रॅक्टिस झाली पाहिजे. ॲरे टाकला एक. देन सिस्टीम पण क्लास आहे बघा. सो सिस्टीम आणि कधी पण टॅब देऊनच प्रॉपर अलाइनमेंट करूनच प्रोग्राम राईट डाऊन करायचा आहे. ठीक आहे. हॅलो. आता ह्याला सेव्ह करायचंय तर एक फोल्डर क्रिएट करा ज्याच्यामध्ये तुमचे सगळे प्रोग्राम असतील. सपोज मी डेस्कटॉप वरती एक फोल्डर क्रिएट करते जावा प्रो. ओके. आणि हे डेस्कटॉप वरती मी एक फोल्डर क्रिएट केलेला आहे. सेम त्याला नेम द्यायचं जसं तुम्ही क्लासला नेम दिले बघा, विथ स्मॉल कॅपिटल विथ डॉट जावा एक्सटेन्शन. देन इथे सेव्ह ॲज अ टाईप ऑल फाइल्स करा अँड देन सेव्ह. सेव्ह झाला प्रोग्राम की कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करायचं. इथे पूर्ण पाथ आणायचं. आता जर तुम्हाला पाथ आणता येत नसेल तर सिंपल काय करायचं. आता मी इथे डेस्कटॉपवर केले तर मी ओपन केलं फोल्डर जिथं माझा प्रोग्राम आहे. तर तुमचा सी ड्राईव्ह, डी ड्राईव्ह जिथं असेल तो ड्राईव्ह ओपन करा. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही डी ड्राईव्हवर, ई ड्राईव्ह वरती एक फोल्डर क्रिएट केलेले आहे. सपोज मी ऍप केलेला आहे किंवा सी प्रो आणि त्याच्यामध्ये प्रोग्राम आहे. सो ह्या फोल्डरमध्ये प्रोग्राम आहे ना, ते इथं क्लिक करायचं आणि सीएमडी ओपन करायचं जिथे प्रोग्राम आहे. सो इथे ऑटोमॅटिकली काय तो पाथ येतो. आलं का लक्षात. ठीक आहे. आता सध्या माझा प्रोग्राम कुठे आहे, ह्या जावा प्रो फोल्डर मध्ये आहे. ओके. सो हे मी ओपन केलं. इथे माझा प्रोग्राम आहे. सो मी त्या ऍड्रेस बार वरती आले आणि इथे सीएमडी टाकलं तर हा आपला पूर्ण पाथ ऑटोमॅटिकली येतो जावा प्रो. हा पाथ तुमचा आला पाहिजे. ओके. नाउ इथे बघा जावा सी देन फर्स्ट. ओके. डॉट जावा. इथे पाथ का आणायचा हा. आता माझं फोल्डर प्रोग्राम कुठे सेव्ह आहे, डेस्कटॉप वरती जावा प्रो मध्ये. ओके. आणि जेव्हा मी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते तेव्हा हे असतं. आता इथे जर मी लिहिलं जावा सी फर्स्ट डॉट जावा तर बघा काय आलं, फाईल नॉट फाउंड फर्स्ट डॉट जावा. बिकॉज ज्ञानदा फोल्डर मध्ये नाहीच आहे ना. सो ती फाईल कंपाईल करायला फाउंडच होणार नाही. सो ती फाईल कुठे आहे माझी, डेस्कटॉप वरती आहे. तुमचे जिथे ज्या फोल्डर मध्ये असेल ते फोल्डर ओपन करायचं. इथे ऍड्रेस बार वरती येऊन इथे सीएमडी टाकायचं आणि ओपन करायचं. आलं का लक्षात. ठीक आहे. मग इथे ऑटोमॅटिकली पाथ येतो आणि मग जावा सी स्पेस फर्स्ट तुमचं प्रोग्राम नेम डॉट जावा. नाउ एकही एरर आलेली नाहीये. आता बघा आपण एखादी एरर आणूयात म्हणजे तुम्हाला कळेल की एरर. मी सेमीकोलन टाकते. सेव्ह करायचं चेंजेस केले की, परत कंपाईल करायचं. चेंजेस केले की यू हॅव टू कंपाईल अगेन. मी इथे आले बघा लाईन नंबर 7 ला एरर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड. आलं का लक्षात. सो दिस इज अ 1 एरर. सो आता सेमीकोलन टाकलं, सेव्ह केलं आणि परत आता कंपाईल करायचं. ॲरो की प्रेस केली की परत आधीचे कमांड येते. कंपाईल झाले. नाउ रन करायला जावा, इंटरप्रिट करायला जावा अँड देन ओनली प्रोग्राम नेम, नॉट कोणतंही एक्सटेन्शन नाही.
हॅलो. आलं का लक्षात? ठीक आहे. आता बघा इथे हॅलो नंतर काय आले बघा, एक स्पेस आलेली. का आलेली आहे ती ते सांगते तुम्हाला. बिकॉज इथे आपण प्रिंट एलएन लिहिले. आता बघा मी फक्त जर प्रिंट लिहिलं तर काय होतं बघा. बघा हॅलो, आणि इथं खाली स्पेस नाही आली बघा, इथं स्पेस आलेली आहे, इथं स्पेस आली नाही, म्हणजे हॅलो नंतर. ओके. सो काय डिफरन्स आहे बघा. प्रिंट एलएन काय होतं, प्रिंट एलएन जे तुम्ही डबल कोट मध्ये मेसेज टाकलेला आहे तो प्रिंट होतो आणि कर्सर न्यू लाईनला येतो. प्रिंट न्यू लाईन म्हणजेच काय बघा, आता एक इथं मी प्रिंट लिहिलं फक्त, प्रिंटचं तर तुम्ही बघितलं. आता मी इथं लिहिते सिस्टीम डॉट आउट डॉट अगेन प्रिंट लिहिते इथे आणि हाय लिहिते, तर कसं डिस्प्ले होते ते बघा. दोन्हीकडे मी एलएन काढून टाकले, प्रिंट लिहिले, चेंजेस केले की यू हॅव टू कंपाईल इट अगेन अँड देन रन. सो हॅलोच्या पुढेच हाय आलं. ओके. नाऊ आता बघा मी वरती जे हॅलोच्या तिथलं आहे तिथं मी प्रिंट एलएन केलं आणि खाली प्रिंटच केलं, प्रिंट एलएन आणि खाली प्रिंट केलं फक्त. तर आता कसं आउटपुट येते बघा, हॅलो आणि त्याच्या खाली हाय. सो प्रिंट एलएन काय करतं की करंट लाईनला जे तुम्ही डबल कोट मध्ये मेसेज दिलेला आहे तो प्रिंट करणार आणि कर्सर मूव्ह करणार नेक्स्ट लाईनला. ओके. म्हणजे तुम्ही पुढे प्रिंट करणार ते त्या लाईनला काय होणार, प्रिंट होणार. ओके. आणि ओनली प्रिंट काय करतं की करंट लाईनला प्रिंट करून कर्सर त्याच लाईनला राहतो, सो त्याच्या पुढे प्रिंट केलं तिथंच असणार. आता बघा इथे आता हाय कुठे, ओनली प्रिंट मध्ये आहे. आता मी सिस्टीम डॉट आउट डॉट इथे प्रिंट केलं परत आणि बघा आता CLS ने क्लिअर केलं, सॉरी कंपाईल करावं लागेल. बघा हॅलो न्यू लाईनला काय आलं, का आलं हाय, न्यू लाईनला हाय का आलं, बिकॉज आपण हॅलो प्रिंट एलएन मध्ये टाकले. प्रिंट एलएन काय करतं, करंट लाईनला मेसेज प्रिंट करणार आणि कर्सर न्यू लाईनला मूव्ह करणार. सो हाय न्यू लाईनला प्रिंट होणार आणि प्रिंट कुठेही कर्सर मूव्ह करत नाही, जस्ट प्रिंट करून तिथेच राहतो. सो हाऊ आर यू तिथेच काय होणार, प्रिंट होणार. आलं का लक्षात? ठीक आहे. पण मग जर आता मी इथे पण जर प्रिंट एलएन लिहिलं तर हे एका खाली एक आलं. आलं लक्षात? ठीक आहे. नाउ दिस इज अ यूज ऑफ द प्रिंट एलएन फंक्शन. ठीक आहे. तर हे झालं तुमचं सिंपल टू डिस्प्ले द वन मेसेज. ओके. सो लँग पॅकेज जरी इम्पोर्ट नाही केलं तरी सुद्धा बघा आपला प्रोग्राम रन होणार आहे, बिकॉज स्ट्रिंग क्लास हा लँग पॅकेज आहे. ते इम्पोर्ट नाही केलं तरी प्रोग्राम रन का होणार, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इम्पोर्टेड. बघा आता मी परत एकदा कंपाईल करते. ठीक आहे. प्रोग्राम रन झालेला आहे, काही पण एरर आलेली नाहीये. ओके. सो दिस इज युअर फर्स्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मेसेज. ओके. नाउ आता मेन मधलं आपलं राहिलंय की हे काय आहे मेन, बाकी तर मी एक्सप्लेन केले इच अँड एव्हरीथिंग. नाउ what is this? So this is used for the command line arguments. Okay. So this is also the interview questions. Question command line argument, how to use or what is the use of the command line argument. Okay. आणि ते कसं यूज करायचं आहे. Okay. Now command line argument means what? Command line arguments are the arguments which are passed to main function. मेन फंक्शनला आपण आर्ग्युमेंट पास करतो ते असतात कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. आता फॉर एक्झाम्पल बघा आपण फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट बघितलेलं आहे. ठीक आहे. आता सपोज इथे ऍड फंक्शन एक आहे, त्याला मी 2 आर्ग्युमेंट पास केले. फॉर एक्झाम्पल सांगते हा. ठीक आहे. नाउ इथे एक मी मेन लिहिलं. आता ही जनरल मेल आहे, तर तुम्ही म्हणता की मग जावाच्या प्रोग्राम मध्ये फंक्शन का नाही लिहिलं, बिकॉज त्याचा एक वेगळा सिंटॅक्स आहे. जस्ट मी तुम्हाला आर्ग्युमेंट काय ते एकदा रिकॉल करते. सो मेन मध्ये आपण काय करतो, आर्ग्युमेंट कॉल करतो. ओके. सो मेन मध्ये फंक्शन कॉल करतो आणि त्याच्यामध्ये आर्ग्युमेंट पास करतो. सो जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम रन करता पहिले मेन कडे कंट्रोल येतो. सो ऍड फंक्शनच्या कॉलला तुम्ही 2 आर्ग्युमेंट का पास केले, बिकॉज ऍडच्या डेफिनेशनला 2 आर्ग्युमेंट्स आहेत. मग इथून इथे जातो कंट्रोल, हा 10 इथे कॉपी होतो, 50 इथे कॉपी होतो आणि मग हे वर्क होतं. बरोबर, हे तुम्हाला माहिती आहे. सो हे काय झाले, आर्ग्युमेंट झाले जे की आपण एका फंक्शनला
पास केलेत. ओके, सो जे युजर डिफाईन फंक्शन असतात ते आपण मेन मध्ये कॉल करतो. सो तिथेच काय देतो आपण, आर्ग्युमेंट देतो. पण इथे आपण C++ मध्ये मेनला कधीही आपण आर्ग्युमेंट पास केलेले नाहीये. मेन हे आपलं ऑलवेज 0 आर्ग्युमेंटचं असतं. ओके, सो कमांड जे जावा मधलं मेन आहे त्याला ऑलवेज स्ट्रिंग टाईपचा ऍरे काय असतो, पास असतो. आता स्ट्रिंग तुम्हाला माहिती आहे, मोर दॅन 1 कॅरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट. ओके, सो आता जावा मध्ये मेन फंक्शनला आर्ग्युमेंट आहे, जसं मगाशी ऍड फंक्शनला मी दिलेले. सो ऍड फंक्शन इज युजर डिफाईन फंक्शन. आपण युजर डिफाईन फंक्शनला आर्ग्युमेंट देतो, बट हियर आता आपण मेन फंक्शनला आर्ग्युमेंट देणार आहे. सो ते आर्ग्युमेंट्स जसं आता इथं मेन फंक्शन मध्ये आपण युजर डिफाईन फंक्शन कॉल करतो आणि त्याला आर्ग्युमेंट पास करतो. ओके, मग मेन फंक्शन कसं कॉल होणार, आणि त्याला मेन फंक्शन तर आपण कधी कॉल करत नाही ना. जेव्हा प्रोग्राम रन होतो ऑटोमॅटिकली कंट्रोल मेन कडे जातो. जसं ऍड फंक्शन आय हॅव टू कॉल इट एक्सप्लिसिटली, बिकॉज जेव्हा मी ऍड फंक्शन कॉल करेल तेव्हाच हे ऍडच्या डेफिनेशन कडे कंपायलर जाणार. ओके, पण जर मी ऍड फंक्शन कॉलच नाही केलं तर ऍडचे डेफिनेशन लिहून पण ऍड एक्झिक्यूट होईल का, नाही. बट मेन फंक्शन आपल्या ईच अँड एव्हरी प्रोग्राम मध्ये असतं, पण मेन फंक्शन तर आपण कधी कॉल करत नाही. ओके, सो आपण जर ते कॉल करत नाही मग त्याला आर्ग्युमेंट कसे देणार. आर्ग्युमेंट आपण नेहमी कधी देतो, फंक्शन कॉल करताना देतो. ओके, मग मेन फंक्शन तर आपण कधीच कॉल करत नाही. जेव्हा आपण प्रोग्राम रन करतो कंपायलर ऑटोमॅटिकली गोज टू द मेन फंक्शन अँड स्टार्ट्स द एक्झिक्युशन. ओके, सो मेन फंक्शन आपण कधीच कॉल करत नाही. मग आर्ग्युमेंट्स देणार कुठं, तर आर्ग्युमेंट्स आपण रन करतानाच देणार. ओके, सो फर्स्ट आता बघा की मेन फंक्शनला जे आर्ग्युमेंट पास होतात दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कमांड लाईन आर्ग्युमेंट्स. आणि जावा मध्ये जे मेन फंक्शनला आर्ग्युमेंट असतात हे ऑलवेज कोणत्या टाईपचे असतात, स्ट्रिंग टाईपचे. जसं इंटिजर असतं, कॅर असतं, तसं जावा मध्ये एक डेटा टाईप आहे स्ट्रिंग. जसं आपण CPP मध्ये पण स्ट्रिंग बघितला होता, सेम तसंच हा डेटा टाईप सारखा वर्क होतो. जरी क्लास तुम्हाला माहिती, क्लास इज अ युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप. सो दिस स्ट्रिंग इज ऑल्सो क्लास, सो इट इज ऑल्सो डेटा टाईप. ओके, सो हॅलो, सो बघा डबल कोट मध्ये असणार. सो एस कंटेन्स द व्हॅल्यू ऍज अ हॅलो. ओके, आता जे आर्ग्युमेंट आहे ते कसं आहे बघा, मेन मधलं स्ट्रिंग ARGS ऑफ ऍरे, म्हणजेच काय, ऍरे ऑफ स्ट्रिंग. जसं इंटिजर ऍरे असतो तसंच आता हा ऍरे कशाचा आहे, स्ट्रिंगचा आहे. हा ऍरे कशाचा आहे, ARGS. त्याला ARGS नेम का दिले बघा, बिकॉज ते मेन फंक्शन मध्ये आहे आणि मेन फंक्शनला ते आर्ग्युमेंट्स आहेत मेन फंक्शनचे, जो इट इज कॉल्ड ॲज ARGS. तुम्ही कोणतंही नेम दिलं तरी चालतं, बट हा स्टँडर्ड नेम आहे, सो हेच यूज करायचं आहे. फक्त ते स्ट्रिंग टाईपचं असतं, हे नेसेसरी आहे. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, पण एक प्रोग्राम लिहूयात. बघा आता मी CMD ARGS हे प्रोग्रामला नेम दिलं. मल्टिपल वर्डचं नेम आहे, सो C कॅपिटल आणि A कॅपिटल काढलं. नाऊ public static void main string S capital. सेम मगाचाच प्रोग्राम. आता सध्या मी मेन मध्ये काही लिहित नाहीये, आता हा प्रोग्राम आहे. ठीक आहे, तर हा प्रोग्राम आता मी सेव्ह केलाय सपोज आणि कंपाईल केला CMD ARGS डॉट जावा. काही एरर येणार नाही. नाउ आय वॉन्ट टू रन. सो आता कमांड लाईन आर्ग्युमेंट्स कधी द्यायचे. आता तुमच्या प्रोग्राम मध्ये जर तुम्ही कमांड लाईन आर्ग्युमेंटचा यूज करत असाल तर आपण जनरली आता जस्ट आपण प्रोग्राम कसा रन केला, जस्ट जावा प्रोग्राम नेम आणि एंटर. ओके, सो ह्या प्रोग्राम नेम नंतर आपण काहीही दिलेलं नाहीये, पुढे डायरेक्टली जावा स्पेस प्रोग्राम नेम आणि एंटर केला. आपला प्रोग्राम काय झाला, रन झाला. ओके, आता आपण कमांड लाईन आर्ग्युमेंट्स देताना लगेच एंटर करणार नाही. तुम्हाला जे आर्ग्युमेंट्स इथे पाठवायचे आहेत ते तुम्ही पहिल्यांदा राईट डाऊन करणार. सपोज मी इथे पाठवलं हाय, हॅलो, 10, 100 जे असेल ते जेवढे तुम्हाला पाहिजे तेवढे टाकून घ्या आणि झाल्यानंतर एंटर की प्रेस करा. जेव्हा आता बघा इथे फर्स्ट नंतर आपण काहीच एंटर नव्हतं केलं, सो एकही आर्ग्युमेंट मेनला फंक्शनला पास होणार नाही. बट इथे आपण प्रोग्राम नेम नंतर वी हॅव एंटर आफ्टर द प्रोग्राम नेम वी हॅव एंटर हाय, हॅलो,
10, 100. सो जेव्हा जेव्हा तुम्ही स्पेस देणार इट विल बी कन्सिडर ॲज अ वन आर्ग्युमेंट. प्रोग्राम नंतर तुम्ही जेव्हा आर्ग्युमेंट टाकलं त्याच्यानंतर स्पेस दिली इट विल बी कन्सिडर ॲज अ वन आर्ग्युमेंट, अनदर आर्ग्युमेंट. स्पेस दिली की एक एक आर्ग्युमेंट होणार आणि जोपर्यंत एंटर की प्रेस करत नाही तोपर्यंत. मग हे आर्ग्युमेंट जाणार कुठं? तर आता तुम्ही डायरेक्टली प्रोग्राम नेम नंतर एंटर की प्रेस केलेली नाहीये. ओके, तुम्ही ती प्रेस कधी केलेली आहे? 100 नंतर. सो प्रोग्राम नेम नंतर हे झालं पहिलं आर्ग्युमेंट, इथं स्पेस आली तर हे सेव्ह होणार ARGS ऑफ 0 मध्ये सेव्ह झालं हॅलो, सॉरी हाय. ओके, हाय. ओके, नाऊ पुढचं म्हणजे हे ॲरे की नाही स्ट्रिंग टाईपचा. ओके, स्ट्रिंग टाईपचा आहे. सो ARGS ऑफ 0 मध्ये काय झालं? हाय झालं. पुढे स्पेस दिली इथं सेकंड आर्ग्युमेंट आलं. स्पेस दिली की त्याला एक आर्ग्युमेंट कन्सिडर होणार, ह्याच्यामध्ये गेलं हॅलो. त्याच्यानंतर हे झालं थर्ड आर्ग्युमेंट, तर ते गेलं ARGS ऑफ 2 मध्ये. आता हा 10 जरी इंटिजर असला पण जरी जे आर्ग्युमेंट्स असतात ते स्ट्रिंग टाईपचेच असतात. सो हे डबल कोट मध्ये 10 येणार. ओके, नाऊ 100. ARGS ऑफ 3 मध्ये गेलं 100 डबल कोट मध्ये. ठीक आहे, आणि तुम्ही एंटर की प्रेस केली सो इथे काय झालं? स्टॉप झाला आणि तुमचा कंट्रोल आता आतमध्ये येणार, कंपायलरचा कंट्रोल आतमध्ये येणार. मग अशी काय झालेलं की तुम्ही फर्स्ट नंतर काहीच दिलं नाही सो डायरेक्टली कंट्रोल कुठे आला? इथे आला. ओके, पण आता इथे काय झालंय की तुम्ही आता प्रोग्राम नेम नंतर एंटर की प्रेस नाही केली, पुढे आर्ग्युमेंट दिले आणि ते स्पेस. तो तुम्ही नंबर द्या, कोणतेही स्पेशल कॅरेक्टर द्या, इट विल बी कन्सिडर ॲज अ स्ट्रिंग ओनली. म्हणजेच काय की डबल कोट मध्ये आता ह्या 10 मध्ये आणि ह्या 10 मध्ये डिफरन्स काय? किंवा आता 10 आणि 20 आणि ह्या 10 आणि 20 मध्ये काय ह्याची तुम्ही डायरेक्ट ऍडिशन करू शकता, इथं करू शकत नाही बिकॉज स्ट्रिंगचे ऍडिशन होत नाही. आलं का लक्षात? ठीक आहे. सो हा हे झालं इंटिजर आणि हे झालं स्ट्रिंग. सो हे झालं तुमचं कमांड लाईन आर्ग्युमेंट्स. आता बघा आपण अजून एक दोन प्रोग्राम्स बघूयात ह्याच्यावरचे. आता सध्या जस्ट आपण प्रिंट करूयात. आता हे तर मी मेन मेमरी मध्ये सांगितलं कसं गेलं जेव्हा तुम्ही ते एंटर की प्रेस करता. आता आपण हा ॲरे जस्ट प्रिंट करूयात. फॉर ॲरे प्रिंट करण्यासाठी I इज इक्वल टू 0. आता तुम्ही 1 2 3 4 तुम्ही 4 दिलेत, पण एखादा युजर हाच प्रोग्राम तुमचा रन करेल तो 8 आर्ग्युमेंट देईल, 2 देईल, 3 देईल, 4 देईल. मग ते कसं तुम्ही स्पेसिफाय करणार? तर तुम्ही जर 4 दिलं आणि नेक्स्ट टाइम तुम्ही हा प्रोग्राम रन केला आणि तुम्ही स्वतःच 8 आर्ग्युमेंट टाकले तर होईल का? नाही. सो इथे काय करायचं बघा, जावा मध्ये ॲरेचं एक फंक्शन आहे ॲरेचं. सो ARGS डॉट लेंथ, ते ॲरेचं लेंथ फंक्शन आहे, त्याच्या पुढे असं पॅरेंथिसिस वगैरे द्यायचं नाही, I प्लस प्लस. हे फंक्शन काय करतं? लेंथ टोटल किती त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत ते काय करतं? रिटर्न करतं. आता फॉर एक्झाम्पल जेव्हा मी इथे एंटर की प्रेस केली इथे आलं हाय, ARGS ऑफ 1 इथे काय आलं? हॅलो. ARGS ऑफ 2 इथे काय आलं? 10. ARGS ऑफ 3 इथे काय आलं? 100. ओके, नाऊ हे झालं, हे आर्ग्युमेंट इथे 5 झाले, मग कंट्रोल इथे आला. I किती झाला? 0 झाला. ओके, 0 इज लेस दॅन ARGS डॉट लेंथ. सो इट विल रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. म्हणजे किती आहेत ते? 4. सो आपण लेस दॅन 4 लिहिलेले म्हणजे 0 1 2 3 पर्यंतच होईल. जर तुम्ही 8 आर्ग्युमेंट टाकले तर इट विल रिटर्न द 8. म्हणजेच काय की हा प्रोग्राम आपला युनिव्हर्सल प्रोग्राम झाला. ओके, नाव इथे जस्ट आपण काय करणार? प्रिंट करणार सिस्टीम लूप मध्ये प्रिंट ln आणि ॲरे कसा प्रिंट करतो? A ऑफ I ना, तसं आता ॲरेचं नेम आहे ARGS ऑफ I. ओके, सो I 0 झाला, 0 इज लेस दॅन 4 कंडिशन ट्रू. प्रिंट काय झालं? ARGS ऑफ 0 दॅट इज हाय. आलं लक्षात? नाऊ नेक्स्ट टाइम I किती झाला? 1 झाला, 1 इज लेस दॅन 4 कंडिशन ट्रू. प्रिंट काय झालं? ARGS ऑफ 1 दॅट इज हॅलो. नंतर I 2 झाला, 2 इज लेस दॅन 4 कंडिशन ट्रू. प्रिंट काय झालं? ARGS ऑफ 2 दॅट इज 10. सॉरी 10. ओके, नंतर I 3 झाला, 3 इज लेस दॅन और इक्वल टू 4 कंडिशन ट्रू. प्रिंट काय झालं? ARGS ऑफ 3 दॅट इज 100. नंतर I 4 झाला, 4 इज लेस दॅन 4 कंडिशन फॉल्स. लूपच्या बाहेर आलो म्हणजे ॲरे मध्ये गेलेले ते सगळं काय झालं? प्रिंट झालं. ओके, नाव आता आपण हा प्रोग्राम करून बघूयात. म्हणजेच काय की तुम्ही जर इथे आता बघा ह्या प्रोग्राम मध्ये मी
हे तर लिहिलेलं आहे हॅलो हाय हाऊ आर यू. आता इथे मी ना कमांड लाईन आर्ग्युमेंट प्रिंट करते. हे बघा इथे पण तुम्ही डायरेक्टली जावा काय एक्सटेन्सिबल इझिली, तर तुम्ही वरती पण डिक्लेअर करण्यापेक्षा लूप मध्ये पण डिक्लेअर करू शकता. बघा जिथे व्हेरिएबल यूज होतं तिथे पण डिक्लेअर करू शकता. args डॉट सेम तेच लूप टाकते बघा. आणि इथे काय प्रिंट होतंय ते आधी बघा. बघा आता हे तर हॅलो हाय हाऊ आर यू हे ऑलरेडी आहेच. आता हे मी काढून टाकते. सेव्ह केलं ह्याला. तोच प्रोग्राम आहे आणि इथे पुढे काहीच देत नाही. बघा काय प्रिंट होणार आहे का नाही, बिकॉज मी प्रोग्राम नेमच्या पुढे काहीच टाकले नाही, डायरेक्ट एंटर प्रेस केलं. सो अरे मध्ये एलिमेंट्सच नाहीये. सो अरे मध्ये 0 एलिमेंट आहे. सो आय 0 झाला. 0 इज लेस दॅन 0 कंडिशन फॉल जाणारच नाही. ओके. सो जर तुम्ही प्रोग्राम नेम नंतर जर काही व्हॅल्यू दिली नाही तर कमांड आर्ग्युमेंट मध्ये काहीच पास होत नाही, डायरेक्टली कंट्रोल आतमध्ये येतो. ठीक आहे. नाऊ आता इथे बघा बघा आता मी प्रोग्राम नेम नंतर काहीच देत नाहीये. सो फक्त एंड प्रिंट झालं. मीन्स हे एंड हा लूप झालाच नाही. का नाही झाला, बिकॉज मी प्रोग्राम नेम नंतर काहीच नाही ऍड केलेला, डायरेक्ट एंटर की केली. सो ह्याच्यामध्ये एलिमेंट्सच गेले नाही. सो एलिमेंट्स गेले नाही तर ते ह्या लूपनी प्रिंट पण होणार नाही. आलं का लक्षात? ठीक आहे. नाऊ आता आपण कमांड लाईनचा प्रोग्राम करू. ठीक आहे. मी ह्याच्यात चेंज करते, हे काढून टाकते. तर यात सेम हाच प्रोग्राम आहे, फक्त मी क्लास नेम तेच ठेवलेला आहे. ओके. आता मी ते डायरेक्ट एंड करण्याच्या ऐवजी इथे मी आता असे हे बघा कोणतंही द्या, काहीही द्या तुम्ही, एंटर की प्रेस केली तिथपर्यंतच्या व्हॅल्यू सगळ्या बघा. आता जो हाय आहे तो गेला args ऑफ 0 मध्ये, हा गेला 1 मध्ये, args of 2, args of 3, args of 4, args of 5, args of 6. सो 6 टाइम्स झालं. आणि हे काय झालं तर तुम्हाला सांगितलं हे कसं प्रिंट होतं ते. तुम्ही किती व्हॅल्यू द्या, इथे जर तुम्ही 6च दिलं मग नेक्स्ट टाइम तुम्ही 4 टाकलं तर काय होणार, मग ते 6 टाइम होत राहणार. ओके. सो इथे आपण काय देणार, args डॉट लेन देणार. म्हणजेच काय की तुम्ही जेवढे आर्ग्युमेंट्स देताल तेवढ्या टाइम्स ते काय होईल, रन होईल. ठीक आहे. आता बघा माय नेम इज दीपिका. आता मी 4च दिले. ठीक आहे. फक्त ह्याच्यामध्ये तुम्ही जरी नंबर दिला, फ्लोट मध्ये नंबर दिला, विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर दिला, स्पेशल कॅरेक्टर दिले तरी पण ते बाय डिफॉल्ट कशामध्ये ऍक्सेप्ट होतात, स्ट्रिंग मध्येच काय होतात, ऍक्सेप्ट होतात. ओके. आता बघा आपण एक जावाचे फीचर्स करूया. ठीक आहे. जावा इज, आता बघा जावा मध्ये कॉन्कॅटिनेट करण्यासाठी म्हणजेच काय एका पुढे एक. आता मी काय करणार आहे बघा, मला तर कसं आउटपुट पाहिजे, एकदा मी हा प्रोग्राम परत रन करते. आता इथे मी जावाचे फीचर्स लिहिते. सिंपल. आता ऑब्जेक्ट आणि पुढे जर मी स्पेस दिलं, ऑब्जेक्ट स्पेस ओरिएंटेड, तर ऑब्जेक्ट एक आर्ग्युमेंट येईल ओरिएंटेड, पण मला हे एकत्रच पाहिजे. सो मी त्याला अंडरस्कोरनी एकच केलं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्युटेड. अजून काय बघितलं आपण, मल्टी थ्रेडेड. ओके. त्याच्यानंतर रोबस्ट, एंटर केलं, डिस्प्ले झालं. सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिस्ट्रीब्युटेड, मल्टी थ्रेडेड, रोबस्ट. आता मला कसं डिस्प्ले करायचं आहे बघा, असं जावा इज, तुम्ही जे आर्ग्युमेंट देताल ते त्याच्या पुढे ऍड होईल. परत नेक्स्ट लाईनला जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, म्हणजे मला हा जो मेसेज आहे हा माझा टाकायचा आहे सेपरेट. तर कॉन्कॅटिनेशन साठी काय यूज करतात बघा,
तर मी फक्त जर ARGS ऑफ I लिहिलं तर काय डिस्प्ले होते, फक्त एवढंच. पण मला आता हे जे आर्ग्युमेंट्स अरे मध्ये गेलेले आहे ते अरे मध्ये, त्याच्या आधी मला जावा इज हे वर्ड्स पाहिजे. सर मी ते कसे करणार बघा. युजर डिफाईन मेसेज आहे, दिस इज माय. ओके, सो डबल कोट मध्ये टाकणार तो जावा इज आणि त्याच्या पुढे स्पेस पाहिजे मला आणि मग अरे मधले आलं पाहिजे. सो कॉन्कॅटिनेशन करण्यासाठी प्लस यूज करतात. काय यूज करतात जावा मध्ये? प्लस. सो ह्याच्या पुढे मला काय पाहिजे? ARGS ऑफ Y. आता ARGS ऑफ Y मी डबल कोट मध्ये का नाही लिहिलं? बिकॉज दिस इज अ व्हेरिएबल नेम ना, ते आपण डबल कोट मध्ये कधीच लिहित नाही. मला ह्याची व्हॅल्यू पाहिजे. सो जावा इज माय युजर डिफाईन मेसेज, तो ऍज इट इज मला डिस्प्ले करायचा आहे. जर मी ARGS ऑफ I पण जर डबल कोट मध्ये लिहिलं तर स्क्रीन वरती हेच डिस्प्ले होणार ARGS ऑफ I, पण मला त्याची व्हॅल्यू पाहिजे. सो ती आता इथे प्लस का केलं? बिकॉज युजर डिफाईन मेसेजच्या पुढे तुम्हाला व्हॅल्यू कॉन्कॅटिनेट करण्यासाठी यू हॅव टू इन्क्लूड द प्लस साइन. ओके, सो बघा आता कॉन्कॅटिनेशन साठी आता इथे मी करते जावा इज स्पेस प्लस. आता बघा जर मी आर्ग्युमेंट्सला पण जर डबल कोट मध्ये टाकलं तर काय होतं बघा. कंपाइल करावं लागेल बिकॉज वी हॅव चेंज द प्रोग्राम. बघा ऍज इट इज डिस्प्ले होतं. सो व्हॅल्यू नाही, डबल कोट मध्ये जे तुम्ही टाकता ते ऍज इट इज डिस्प्ले होतं. सो मला काय पाहिजे? जावा इजच्या पुढे व्हॅल्यू पाहिजे ARGS ची. ठीक आहे, कंपाइल. नाउ बघा जावा इज सिंपल, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा इज डिस्ट्रीब्युटेड. सो जावा इज माय युजर डिफाईन मेसेज. सो त्याच्या पुढे ती व्हॅल्यू आहे ना. नाउ हे न्यू लाईनला कसं काय आलं? आपण तर स्लॅश एन लिहिलं नाही बिकॉज वी हॅव युज्ड प्रिंट एलएन. प्रिंट एलएन काय करतं? करंट जो मेसेज आहे तो प्रिंट करतो आणि नेक्स्ट मेसेज कर्सर न्यू लाईनला नेतो. आता मला इथे पुढे सिंपलच्या पुढे एक्सक्लेमेटरी सिम्बॉल, इथे पण एक्सक्लेमेटरी, असं एक्सक्लेमेटरी मार्क पाहिजे. तर काय करायचं बघा, इथे परत त्याच्या पुढे पाहिजे ना. सो अगेन वी हॅव टू कॉन्कॅटिनेट. सो प्लस साइन. ठीक आहे, आता युजर डिफाईन मेसेज आहे ना, सो डबल कोट मध्ये आलं लक्षात. ठीक आहे, सो कॉन्कॅटिनेशन साठी एका पुढे एक. जर माझा एकच मेसेज आहे युजर डिफाईन तर मला कॉन्कॅटिनेशनची गरज नाही. पण सम ऑफ द पार्ट इज युजर डिफाईन मेसेज. आफ्टर दॅट आय हॅव टू डिस्प्ले द व्हॅल्यू ऑफ सम व्हेरिएबल. देन त्या युजर डिफाईन मेसेज डबल कोट मध्ये येणार आणि प्लस करून व्हेरिएबलचं नेम येणार आणि त्याच्या पुढे परत मला काही युजर डिफाईन ऍड करायचं असेल तर अगेन आय हॅव टू यूज द प्लस. सो हे झालं कॉन्कॅटिनेशन. नाउ बघा आता ह्याला सेव्ह करते परत. बघा आलं का लक्षात? ठीक आहे, सो दिस इज युअर कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण अजून एक इम्पॉर्टंट प्रोग्राम घेऊयात कमांड लाईन आर्ग्युमेंटचा. देन आपण रिवाइज करूयात ऑपरेटर्स वगैरे कोणते कोणते आहेत ह्याच्यामध्ये, लूप्स, इफ, असं जस्ट फास्ट मध्ये नेक्स्ट लेक्चरला काय करू, रिवाइज करू. देन आपण प्रॉपर क्लासेस वगैरे स्टार्ट करू. ओके, काय ह्याच्यामध्ये जर डाऊट असेल तर मला मेसेज करा.